हलत पलत रखियक कृपा निधान चवर छतर तखत दे मालिक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर शोभायमान गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी वडभागी जीव हाँ जिन्हों संध्या के वेले सजे हुए दीवान विच मिल बैठ के गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन जीवन गुर इतिहास सरवण करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। कवि संतोख सिंह जी श्री नानक प्रकाश ग्रंथ के अंदर दरसा रहे सन। जिस वक्त गुरु नानक साहब महाराज घर दे विचों जाके एक साधु नूं मुंदरी ते लोटा जिहड़ा वो दे आउंदे है, जिस तो बाद महता कल्याण दास बहुत ज़्यादा नाराज़ होंदे गुस्से दे विच आउंदे। फिर वो राय बुलार जी नूं जाके दसदे। राय बुलार जी ने फैसला करदियां कहा कि नानक जी तुसी सुल्तानपुर की धरती ते चले जाओ। गुरु नानक साहब महाराज भैन नानकी भाईया जय राम जी दे कोल सुल्तानपुर चले जाते हैं। उत्थे जाके रहना आरंभ करते हैं, बड़ी खुशी दे नाल रहिंदे है। एक दिन गुरु नानक साहब महाराज आखते ने कि वेले रिया कोई गुजारा नहीं है, इस करके कोई काम करना चाहिए। हालांकि भावें भैन नानकी जी ने जय राम जी ने कहा कि तुसी खुद खुदा का रूप हो, परमात्मा का स्वरूप हो, तुसी काम करोगे। गुरु नानक साहब महाराज कहते ने किरत करना जिहड़ा है वो सब तो सर्वोत्तम कारज है, चंगा कम है, इस करके किरत करनी चाहिए है। गुरु नानक साहब महाराज जी नूं जय राम जी नाल लैके दौलत खां लोधी जिहड़ा उत्थों दा सुल्तानपुर दा नवाब सी उहदे कोल लैके जांदे है। गुरु नानक साहब महाराज जी नूं मोदी खाने दे विच लवा दिता जांदा है। दौलत खां लोधी जिहड़ा है गुरु नानक साहब महाराज नूं एक पोशाक ते उहदे नाल जिहड़ा है 1000 रुपया जिहड़ा है वो दिंदा है, भेटा करदा है। भेटा करन तो बाद गुरु नानक साहब महाराज जी नूं जिम्मेवारी दे तौर दे उपर उत्थों दा मोदी खाने का जिहड़ा इंचार्ज है वो लगा दिता जाता है। गुरु नानक साहब महाराज फिर उस कारज नूं किवें निभाउंदे है, किवें उन्हां दी प्रशंसा हुंदी है। इतिहास की इस लड़ी दे नाल जुड़न वास्ते आप समूह संगत रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। गुरु नानक साहब महाराज कवि संतोख सिंह जी आख रहे ने, कहते कि वो आन के उस मोदी खाने दे विच बैठ गए हन, विराजमान हो गए हन। कहते सतगुरु जी आप सौदा जिहड़ा है तोल के दिंदे है, जिहड़ा भी कोई उन्हां दे कोलों लैण वास्ते आउंदा है। कहते फिर गुरु नानक साहब महाराज भैन दे कोलों आग्या लेंदे है ते जिन्ना भी खाण पीण दा कारज हुंदा हुण मोदी खाने दे विच ही करदे हन। कहते जिद्दां दा उन्हां दा चित्त करदा, जिवें उन्हां दा जी करदा उवें दा खांदे पहनदे ते उस मोदी खाने दे विच कारज काम करदे हन। कहन लगे कि गुरु नानक साहब महाराज जी जिहड़े हन वो मोदी खाने दे विच बैठदे, हज़ारां लोग उन्हां दे कोल रोज़ आउंदे ते जिहड़ा भी गुरु नानक साहब महाराज दे कोल आउंदा ते खुश हो के जांदा है। कवि संतोख सिंह जी आखदे ने, कहंदे फिर एक दिन वड्डी भैन सत्कारयोग बेबे नानकी जी ते भाईया जय राम जी वो वेखदे ने कि गुरु नानक साहब महाराज का प्रताप उन्हां दा सरमाया दिनों दिन जिहड़ा वो वधदा जा रहा है।
ਭਰਾਤ ਰਖੇ ਤਨ ਬਾਹਾ ਕਰੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧਨ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੋ ਕੋ ਕਰ ਚਾਇਰ ਕੋ ਉਰ ਹੋਏ ਕਰੋ ਹੋਏ ਬਰੋਬਰ ਜੋ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਾਲੂ ਪਿਤਾ ਹਰ ਕੀ ਸਵਤਾ ਭਾਤਨ ਤਾ ਮਨ ਚਾਹੇ ਕੀਆਂ ਇਹ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੋਲਿਓ ਜੇ ਰਾਮ ਤਬ ਕਰਨ ਲਗੀ ਹੈ ਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਫਿਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕਤਰੀ ਅਬ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਿਹੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖੱਤਰੀ ਕੋਈ ਭਾਵ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮੰਗਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਵ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਨ ਮਾਇਆ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾਨ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਤੇ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਸੀ, ਲੂਣ, ਘਿਓ ਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਵੱਲ ਚਕੋਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮੇ ਜੈਸਾ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਚਕੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਹੀ ਪਾਵਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੰਖਿਆਕਾਰ ਸਭ ਦਿਵਸ ਕੀ ਵੈਸੇ ਲੇਖ ਫਸਾਦ। ਲੇਖਾਕਾਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਕਾਉਂਟੈਂਟ, ਲੇਖਾਕਾਰ। ਲੇਖੇਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਵਟਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਬ ਜੋ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਬ ਤਬ ਸਮਾਦਾ ਬਾਦਾ ਨਿਕਸਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਨ ਸੁਣ ਲੋਏ ਕੋ ਕਰੇ ਈਰਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਈਰਖਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੌਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਨ ਸੁਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਜਾਤੇ ਕਛ ਚਰਜ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਮਤ ਮੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਆਮ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ। ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਜਾਗੋ ਕਛ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਲਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਐ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੰਗਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੰਗਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨਵਾਨ ਸਨ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਸਨ
ਉਹ ਵੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏ ਸਨ। ਜੇ ਜਿਸ ਜਾਚਨਾ ਆਨ ਕਰੀ ਤਦ ਪਾਵਤ ਦੇ ਜੋ ਭਇਓ ਨਾ ਨਰਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੀਤ ਕੋ ਸੁਨ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਆਨੰਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਉ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਫੈਲ ਗਈ ਨਾ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਮੋਚਨ ਸਾਰ ਸਲੋਚਨ ਰੂਪ ਬਲੋਚਨ ਚਾਹੇ ਪਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਸੁਣੀ ਸੁਤ ਕੀ ਨਤ ਚਿਤ ਲਖੀ ਬਿਤ ਲਹੀ ਕਮਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਰ ਉਦਾਰ ਹੈ ਤਨ ਰਾਖਨ ਕੀ ਮਹਿ ਤਾਹੇ ਨ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੋਚਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਕਰਾਂ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭੈ ਮਿਲਨੇ ਹਿਤ ਜਾਵਤ ਪਾਟ ਇੱਕ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਸੁਧ ਲੇਵਨ ਆਇਸ ਦੇ ਕਰੋ ਗਮਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਭਾਵ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਏ ਕਹੇ ਹਿਤ ਕੋ ਮਿਲੀਏ ਸੁਖ ਬੈਲ ਭਨੇ ਮੁਕਤੀ ਕਮਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਚਲਿਆ ਤੇ ਜਾ, ਪਰ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਰ ਪੈ ਕਰ ਫੇਰੂ ਪੀਸ ਕੋ ਕੰਠ ਕਰੋ ਲਵਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇਈਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਏ ਅੰਸੁਆ ਭਾਰਤ ਤਾਤ ਕੋ ਮੋਹਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਨੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਦ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਕਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਧ ਨੂੰ ਮਕਾਉਂਦਿਆਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ